Dear friends, this section, the interference by division of wavefront. This session deals with the phenomenon of interference. That is one of the very important characteristics exhibited by waves. We can see when two or more waves are allowed to pass through a continuous medium, they coincide in space and time. Then we can say that they interfere with each other. So when two waves interfere, the resultant effect can be easily explained by a simple law called the principle of superposition. Principle of superposition. This law was explained clearly stated by an English physicist, Thomas Young, in 1802. In 1802, Thomas Young was explained this phenomenon. Let us look what is this principle of superposition. It states that when two or more waves are allowed to pass simultaneously through a continuous medium, they superimpose one another. Then each wave produces its own displacement at any point, and the resultant displacement will be the vector sum of the individual displacement. This is called the principle of superposition. So individual ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സം ആയിരിക്കും അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലെറ്റ് y1 y2 y3 അങ്ങനെ yn വരെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് y can be written as sum of y1 plus y2 plus etc yn. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപോസിഷൻ. അത് രണ്ട് സിനുസോയിഡൽ വേവ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ superposition of two sinusoidal waves y1 y2 and രണ്ട് wave നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Two having the same frequency, these both having same frequency a1, so y1 is equal to a1 sin kx minus omega t phi 1 equation number 1 എടുക്കുക. y2 അതായത് a2 sin kx minus omega t phi 2 രണ്ട് എടുക്കുക. This 2 represents the displacements produced by each wave. രണ്ട് sinusoidal wave same frequency യിൽ അതിന്റെ displacements ആണ് ഈ രണ്ട് equation. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് y എഴുതാൻ നമുക്ക് y1ൻ്റെയും y2ൻ്റെയും സം എഴുതാം. y1 പ്ലസ് y2 y is equal to y1 plus y2. അതായത് ഇക്വേഷൻ 1 ഉം 2 കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. y is equal to a1 sin kx minus omega t plus phi 1 plus a2 sin kx minus omega t plus phi 2. phi 1 phi 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം a1 sin kx minus omega t, ഇതിനെ സൈൻ കോസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതി. അതേപോലെ രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് അത് സൈൻ എ പ്ലസ് പി for term sin a plus b explain ചെയ്തിട്ട് a1 sin kx minus omega t cos phi 1 plus a1 cos kx minus omega t cos phi 1 sin phi 1 ഇവിടെ sin phi 1 ഓക്കെ sin phi 1. അടുത്ത രണ്ട് ടേം a2 sin kx minus omega t cos phi 2 plus a2 cos kx minus omega t sin phi 2. ഇങ്ങനെ നാല് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ a1 cos phi 1നെയും a2 cos phi 1നെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 1 phi 2 അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് sin kx minus omega t ഒരു കോമൺ ടേം ആയിട്ട് പുറത്ത് എഴുതുക പ്ലസ് a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 cos kx minus omega t അതിൻ്റെ കോമൺ ടേം ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 നോക്കുക. ഇനി a1 cos phi 1ഉം a2 cos phi 2ൻ്റെ സമ്മിന് ഈ സമ്മിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ A cos phi നോക്കാം. അതേപോലെ വേറെ നമുക്ക് ഇതിന് a sin phi എന്നും കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഈ ടേമിന് a1 sin phi 1 പ്ലസ് a2 sin phi 2ന് a sin phi എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇക്വേഷൻ പുട്ടിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻസ് 4 and 5 in equation 3. ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3ൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു y is equal to a cos phi sin kx minus omega t plus a sin phi cos kx minus omega t. അപ്പോൾ y is equal to a sin kx minus omega t plus phi. ഇത് sin a plus p എന്ന ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുക്കി ഇതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 നോക്കും.
അങ്ങനെ സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ 4 and 5 ഇതിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ കോസ് സ്ക്വയർ 5 സൈൻ സ്ക്വയർ 5 ഒന്നായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പുറത്ത് A1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2A1 A2 കോസ് 5(1 - 5)2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഡിവൈഡിങ് ദി ഇക്വേഷൻ 5 ബൈ ഇക്വേഷൻ 4 ചെയ്താൽ നമുക്ക് tan 5 കിട്ടും. കാരണം എ സൈൻ 5 ബൈ എ കോസ് 5 സൈൻ ബൈ കോസ് ടാൻ ഇട്ടിട്ട് എ കട്ടായി പോയി tan 5 എന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് ടു സിനുസോയിഡൽ വേവ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി സ്പെഷ്യൽ കേസസ്, ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേസ് 1 ഇതിൽ വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് ഈസ് 2n പൈ ആണ് നോക്കുക. വേർ n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. ആണെങ്കിൽ 5(1 - 5)2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അവർ രണ്ട് സിനുസോയിഡൽ വേവ് നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2n പൈ ആണ്. 2n പൈ 5(1 - 5)2 is equal to 2n പൈ. ഇനി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 7 we get a square is equal to a1 square plus a2 square. അത് സെവൻത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി a1 plus a2 square plus 2a1 a2 is equal to a1 plus a2 whole square എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ആ 5(1 - 5)2 നമുക്ക് ഇനി എ മാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാക്സിമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താ മാക്സിമം? റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് എ. അത് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് a1 plus a2. അതായത് a1ഉം a2 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് a എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 2a എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് 5(1 - 5)2 രണ്ട് സിനുസോയിഡൽ വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2n പൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അതായത് 5(1 - 5)2 ആകുമ്പോൾ the resultant amplitude is maximum. This is called constructive superposition. So അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? There's a condition for constructive superposition is that the phase difference between the two waves must be an integral multiple of 2 pi. The phase difference between the two waves must be an integral multiple of integral n multiple of 2 pi. 2 pi ന്റെ integral multiple ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് കേസ് 1. ഇനി കേസ് 2 കേസ് 2ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 5(1 - 5)2 2n plus 1 പൈ ആണെങ്കിൽ കേസ് 1ൽ 2n പൈ ആണ് എടുത്തത്. ഇതിൽ 2n plus 1 ഓഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് n is equal to നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 etc. കേസ് 2 നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ മിനിമം കിട്ടും നമുക്ക്. ഇക്വേഷൻ 7 പ്രകാരം എ മിനിമം വരുന്നത് a1 - a2ലാണ്. ഇക്വേഷൻ 7 പ്രകാരം മാക്സിമം വരുന്നത് a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a1 plus a2ലാണ് എ മാക്സിമം വരുന്നത്. അതേപോലെ a1 നിന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകൾ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും. അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം ഉള്ളത് കിട്ടും. അത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് എത്രയാണ്? ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 2n plus 1 പൈ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് മിനിമം വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് 2n plus 1 പൈ. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ. So the condition for destructive superposition is that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം നമുക്ക് phase difference between the two waves must be an odd integer multiple of pi. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്റൻസിറ്റി, റിസൾട്ടൻ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. റിസൾട്ടൻ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി. സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇക്വേഷൻ 7 നമുക്ക് I is equal to I1 plus I2 plus 2 into I1 I2 cos phase difference 5(1 - 5)2 എന്ന് എഴുതാം. I1 I2 and I intensities of first wave, second wave and resultant wave. I1 first waveന്റെ intensity ആണ്, I2 second waveന്റെ intensity ആണ്. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ resultant waveന്റെ intensity ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5(1 - 5)2 2n പൈ ആകുമ്പോൾ ഐ മാക്സിമം ആവുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആവുമല്ലോ. അതേപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഐ മാക്സ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? എ മാക്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത്. എ മാക്സ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? 2n പൈ ആകുമ്പോൾ. നമ്മൾ കണ്ടതോടെ 2n പൈ ആകുമ്പോഴാണ് എ മാക്സ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഐ മാക്സ്
കിട്ടുന്നത് phi 1 minus phi 2 2n pi ആകുമ്പോൾ I will be maximum I max is equal to I1 plus I2 into 2 into root of I1 I2. ഇത് ഇനി രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുക A1 ഉം A2 അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ I1 is equal to I2 എടുക്കുക. അത് നമുക്ക് I എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ I max നമുക്ക് 4I എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ I സ്ക്വയർ I പുറത്തേക്ക് വന്ന് 2I ഇത് I1 സ്ക്വയർ I I 2I 2I 4I എന്ന് കിട്ടും. ഇതന്നെ ഐയും എല്ലാ ഐയോളും ഒന്നായി I1 I1 I2 ഒന്നാണെങ്കിൽ I സ്ക്വയർ അതായി ഒരു I ആയിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു 2I ഇവിടെ ഇതും 2I 4I അങ്ങനെ A1 A2 സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലെ രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I1 I2 ഈക്വൽ ടു I ആയാൽ I മാക്സിമം 4I എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ phi 1 minus phi 2 2n plus 1 ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ആണെങ്കിൽ 2n plus 1 പൈ ആണെങ്കിൽ I will be minimum. ആ കേസിൽ I minimum is equal to I1 plus I2 minus ഇത് 2I1 minus I2 ഇത് 2I ഇത് 2I ആകുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. I minimum ആ കേസിൽ 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് രണ്ട് വേവ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് 2 or more വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ superposition of 2 or more waves. That is called interference. This phenomenon is called interference. So as a result of this redistribution, at some points intensity of light will be maximum. That is called constructive interference. And at some other points intensity of light will be minimum. അതിനെയാണ് destructive interference എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, though the resultant intensity at any point depend upon the amplitude and the phase relationship. The component waves, it is not possible to produce interference patterns by taking two waves of different amplitude and different phase. So, in order to produce a sustained interference, coherent source of light must be used. So, ഈ interference നടക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു coherent source ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസും ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പും അതിന് വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ്സ് വേണം. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് sustained interference, coherent source of light is used. What is coherent source of light? So two waves are said to be coherent if their phase difference is independent of time. Two sources emitting light of same frequency, like our wavelength, frequency or wavelength, amplitude, അല്ലെങ്കിൽ frequency or wavelength, and obviously amplitude, and maintains a constant phase relation between themselves are coherent. So ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാൻ ആവശ്യമായ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ആ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി കൊഹിറൻറ്റ്. അതേപോലെ ടു സോഴ്സസ് ഷുഡ് എമിറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം വേവ് ലെങ്ത്. അതേപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ്സ് ഫ്രം ദി ടു സോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇതില്ലാതെ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫുൾഫിൽഡ്. അതേതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി സ്മോൾ ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ. ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ. ഇനി അടുത്ത്, ഇന്റർഫിയറിംഗ് വേവ്സ് ആർ പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ then their state of polarization must be same. ഇനി നമുക്ക് പോളറൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോളറൈസേഷൻ വരുന്നത്. എനിവേ ഇന്റർഫിയറിംഗ് വേവ്സ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇന്റർഫിയറിംഗ് വേവ്സ് മസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അലോങ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ, ദ ടു സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി നാരോ. കാരണം broad source is equivalent to a large number of point sources, producing interferences between any two point sources lying side by side, resulting in general illumination. ഒരു ഇലുമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട്
ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോഴ്സസിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാരോ സോഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രോഡ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുകയും അത് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇലുമിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി നാരോ. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ പ്രീവിയസ് കണ്ടീഷൻസ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരു ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ ഈ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ ആണ്, ഡെൽറ്റ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈ ഡെൽറ്റ ഇനീഷ്യൽ ഫേസും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് എയും ബി ആണ് ലൈറ്റ് വേവ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിൻ്റെ E1 സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി. EB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E2 സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ഈ ഡെൽറ്റ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേവ്സ്. ആ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് ഡെൽറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് രണ്ടും കൂടെ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ്. ഈ രണ്ട് വേവ്സ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ER is equal to EA പ്ലസ് EB. അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷന് സൈൻ A പ്ലസ് ബി സൈൻ A മൈനസ് ബി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ 4 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ടേം നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ E1 പ്ലസ് E2 കോസ് ഡെൽറ്റയും പിന്നെ E2 സൈൻ ഡെൽറ്റ. ഇവിടെ E2 സൈൻ ഡെൽറ്റ, ഈ E2നെയും സൈൻ ഡെൽറ്റനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഈക്വൽ ടു പുട്ട് E1 പ്ലസ് E2 കോസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കോസ് ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. E2 സൈൻ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് ഈ സൈൻ ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കും. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 4, 5 നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇത് 3. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ൽ നമ്മൾ 4ഉം 5ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ER is equal to E cos phi sin KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി. അതായത് E cos phi എന്ന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ E cos phi നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന E1 പ്ലസ് E2 കോസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് പകരം E cos phiയും പിന്നെ ഈ സൈൻ ഫൈ കൊടുക്കും E2 സൈൻ ഡെൽറ്റയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈൻ ഫൈയും വരും. ഇതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സൈൻ A പ്ലസ് ബിയിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ഷോസ് ദാറ്റ് E is the amplitude ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു വേവ്സ്. അതിൽ E എന്ന് പറഞ്ഞത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ആണ്. റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ടേം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ഇതാണ് നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ടു ഫൈൻഡ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ 4 and 5. ഇക്വേഷൻ 4ഉം 5ഉം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും E സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു E1 പ്ലസ് E2 കോസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ E സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ E1 സ്ക്വയർ 2E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് E1 E2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ. അതായത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഈ ടേം E2 സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ. ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ കൂടിയാൽ തന്നെ E2 സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ E1 സ്ക്വയറും E2 സ്ക്വയറും വന്നു പ്ലസ് 2E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ. ഇതിൽ 2E1 E2 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം. ദാറ്റ് ഈസ്
നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ, ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത്? 6 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ, ഇതിന് ഒരു ഈ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു. ഈ സ്ക്വയർ കിട്ടി, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടാവുക. e1 square plus e2 square plus 2e1 e2 cos delta. This equation shows that the square of the amplitude of the wave is not equal to the sum of the squares of the amplitude of superimposing waves. ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർഇമ്പോസിങ് ചെയ്ത വേവ്സിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e1 സ്ക്വയറിൻ്റെയും e2 സ്ക്വയറിൻ്റെയും സം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കണ്ടത്. ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അഡീഷണൽ ടേം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഫിനോമിന. ദാറ്റ് ടേം ഈസ് കാൾഡ് ഇന്റർഫറൻസ് ടേം. 2e1 e2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടേമിനെയാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോറി, e1 e2, ഈ ടേം ഏത് ടേം? e2 e1 e2 കോസ്റ്റ്, ഈ ടേമുമായി ഇവിടെ എത്തണം. ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ടേം ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഇന്റർഫറൻസ് ഫിനോമിനൻ. ദിസ് ടേം indicates, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സം സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ്, ഏത് വേവ്? സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്ത വേവ്, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് നോട്ട് e1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് e2 സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ അല്ല. അതായത് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് of superimposing waves, it is not equal to the square of the amplitude of the waves. രണ്ട് വേവ്സ് ഇവിടെ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ്സ് ഈക്വൽ അല്ല. പക്ഷേ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടെ വരുന്നു, 2e1 e2 cos delta. ആ ടേമിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസിനുള്ള കണ്ടീഷൻസും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നാളെയാണോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വരാം. പ്രോബ്ലംസും അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുക, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടെ തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പോവുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. താങ്ക് യു. സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.